students, today we are discussing about solubility. So, a solution is formed by mixing solute in pure solvent. So, pure solvent means it contains only solvent particles. So, when we mix the solute in the solvent, what happens? The solute particles will get diffused into the solvent particles, or it will be replacing the solvent particles, and solution is formed. So, when we mix, a homogeneous mixture is formed. That means the solute particles and solvent particles are mixed in a homogeneous manner. That means they have uniform properties throughout. Now, this solution form in the process, solute gets dissolved in the solvent. That means the amount of the solute in the solvent increases, and that process is termed as dissolution. That means the process of forming solution by dissolving solute in solvent, that process is termed as dissolution. So, like any other processes, the dissolution നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? Energy change ഉണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്. We will see all these things in the classes. Now, dissolution നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? The solute particles will get dissolved. The solute particles dissolve out. So, now the solution contains dissolved solute particles in the solvent. ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, if you are taking a beaker, in this we have solution form. That means solvent ഉണ്ട്, solvent, and along with that we have solute. The solute, so we are dealing with the liquid solutions. Now we are dealing with liquid solutions. Solute have, ഈ സൊല്യൂട്ട് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ഡിസോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ അൺഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട്. Now what happens? These two particles, അതായത് ഈ സൊല്യൂട്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിൽ സോൾട്ട് ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂട്ട്, ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്. These two types of solutes will get collided. ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? Some of the solute in the solvent gets precipitated back as undissolved solute. ഇവിടെ നമ്മുടെ സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ടിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസോൾവ്ഡ് സൊല്യൂട്ട് ആകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ രണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയും? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഈ സൊല്യൂഷനിൽ കാണുന്ന ഡിസോൾവ്ഡ് സൊല്യൂട്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തിരികെ ഈ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് മാറും. അതായത് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട് റിട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. നമുക്ക് പറയാം ഡിസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആർ ടു സൈമൾട്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സസ്. ഒരേപോലെ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. But this crystallization we are unable to visualize. That means the amount of the solute dissolved or the dissolved solute particles are very less in concentration. So നടക്കുന്ന ഇടിയുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ച് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തീരെ കുറവായിരിക്കും. As the reaction proceeds, what happens? More and more solute particles will get dissolved and forms the solution. So more collisions will occur, and as a result more solute particles or more crystallization will take place. Initially നമുക്ക് സോൾവെന്റിൽ സൊല്യൂട്ട് ഇല്ല. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പോൾ ഡിസോൾവ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടും. And we can see that after a certain time we feel that no more reaction or no more salt get dissolved. നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കുറേ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് 2-3 പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ, if we go on stirring, after a certain point we can see some of the sugar got undissolved. അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും.
that shows no more solute or no more sugar is getting dissolved, will be dissolved. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അവിടെ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതേ എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്, that means we can say that crystallization and dissolution are taking place in the same speed. അതായത് നമ്മളൊരു കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എത്തി എന്ന് പറയും. മീൻസ് the solution has they have attained a stage of dynamic equilibrium. അപ്പം ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയും. ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. So when the solution attains a dynamic equilibrium, what happens? Rate of dissolution and the rate of crystallization becomes equal. Rate of dissolution, rate of crystallization equal out. So in this stage we feel that no more solutes are getting dissolved. അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും ഇനി നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ദ വേരിയബിൾസ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ try to nullify the effect. That is the Le Chatelier's principle. നമ്മൾ Le Chatelier's principle പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the system will be acting according to the Le Chatelier's principle. അതോടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പം ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ Le Chatelier's principle അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ലൈനിക്കകത്തോട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The system will be dissolved again. It will attain a state of dynamic equilibrium where we feel that no more solute gets dissolved. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലാണ് നടത്തുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ ഒന്നും മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ the system will continue in the dynamic equilibrium. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം, അതായത് when we feel that no more solute gets dissolved in the solution, we call that particular solution as a saturated solution. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ദ സൊല്യൂട്ട് പൂരിത ലായനി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് സോൾവെന്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് മീൻസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു പ്രത്യേകമായ താപനില മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് ആയി. സോ വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. So saturated solution means a solution in which no more solute can be dissolved. At a particular temperature. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. If you change the temperature, നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊന്നും നമുക്ക് ലയിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will heat it. So some more amount of sugar or salt will get dissolved. Okay, so that means the saturation is temperature dependent. Temperature വ്യത്യാസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സാച്ചുറേഷനിലും കോൺസെൻട്രേഷനിലും വ്യത്യാസം വരും. And the concentration or the amount of the solute that is dissolved in the saturated solution is termed as its solubility. So solubility means it is the amount of solute in a solvent in a saturated solution.
So or we can say that the amount of solute in gram in 100 gram of solvent. The amount of, or we can say that amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature. In 100 gram of solvent, so this is termed as its solubility. Okay, so I have told you we can dissolve more salt in a saturated solution. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറച്ചും കൂടെയും സൊല്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫീൽ ദാറ്റ് നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഇവൻ ദോ വി ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ചൂടാക്കിയാൽ പോലും കൂട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സാധനവും അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ആവില്ല. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അറ്റ് എ സ്റ്റേജ് at the top of the solution we can see some type of small crystals getting ഒരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കാണാൻ പറ്റും. Okay, and that state is termed as super saturated solution. അതിപൂരിത ലായനി എന്ന് പറയും. അതിപൂരിത ലായനി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The solute particles get crystallized back and that is a metastable state. Metastable state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. So the super saturation എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റ് ചെയ്താലും ആ സോൾവെന്റിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സൊല്യൂട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Okay, now we will pass to the factors that affect the solubility of solute. So first let us see the liquid solutions. Liquid solutions മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? Solid, solute, dissolved, solid. If the solute is in a solid phase, then we will get a solid dissolved in liquids. That's also liquid solution. And now liquid, the solute state is liquid. So it means liquid dissolved in liquid. Third one is gas dissolved in liquid. So three types. Now let us see first a solid dissolved in a or solid solute. ഒരു സോളിഡ് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. സോളിഡ് ആണ് സൊല്യൂട്ട് എങ്കിൽ സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് dissolved in liquid solvent. That is, it's a liquid system. We can say that it's a solid in liquid. It's a solution formed by mixing a solid in a liquid. Now, so when we dissolve, what happens? The solid particles are in a crystallized manner, isn't it? Or arranged solid. These solid liquid dissolve they will be dispersed. Arranged manner they will get loose, isn't it? So a random arrangement. So if we say in terms of thermodynamics, we can say that a solid particle എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ what are the factors that affect the nature or the rate of dissolution of a solid in a liquid? First one, let us see the type or nature of a liquid. ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ്. നമുക്ക് പലതരം
തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ, സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ, ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷുഗർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ. ഷുഗർ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ സോൾവെന്റ് ഈസ് വാട്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ്. ആൻഡ് സോൾട്ട്, സോൾട്ട് ഈസ് ഓൾസോ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സൊല്യൂട്ട്. വാട്ടർ ആണ് അതിന്റെ സോൾവെന്റ്, സോ ഓൾസോ എ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ. Now let us see the dissolution process. Salt നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലായിട്ട്, സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ രാസനാമം that is sodium chloride. So when we dissolve the sodium chloride in water, what happens? We will get a sodium chloride solution. ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ്. So when it dissolves in water, what happens? ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? That's a polar compound. Polar compound എന്ന് എന്താണ്? അതിന്റെ പോൾസിൽ ചാർജ് സെന്റേഡ് ആണ്. That means this H2O we can write as എങ്ങനെ എഴുതാം? OH H, അല്ലേ? OH H, OH delta minus and delta plus. This shows that it's a partially charged ആണ്. അതായത് ഈ കോവാലന്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് കുറച്ചും കൂടെ OH-ന്റെ അടുത്തോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So that means OH minus has an increased electron density, is polar. H is electron density കുറവാണ്, delta H plus. So what happens? This is a charged species ആണ്, Na plus Cl minus. So when we add this HCl, NaCl into the water, what happens? This H2O, the water molecules ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ കുശുമ്പ് മൂത്തിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കില്ലേ കുശുമ്പിൽ, അതുപോലെ തന്നെ what happens? This NaCl Na plus ions ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ Cl minus ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this water molecules will arrange in a typical manner that, or in such a way that ഈ വാട്ടറിന്റെ ഈ സോഡിയം നമുക്കറിയാം, it has a tendency to attract the negative charge. So what happens? OH minus ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ മൈനസ് ചാർജ് ഈ NH പ്ലസ് Na പ്ലസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ക്ലോറിന്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ആര് വന്നിരിക്കും? ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് so this type of arrangement, when water molecule will be oriented in such a way that the minus charge will be attracted towards the sodium, അതിന്റെ ആ പൊളാരിറ്റി, പോളാർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ Na പ്ലസിന് ചുറ്റും, പോസിറ്റീവ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് Cl മൈനസിന് ചുറ്റും. സോ ദിസ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ഫ്രം ജോയിനിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇവ തമ്മിൽ വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിച്ച് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ this is the reason for the dissolution of sodium chloride. അപ്പം പോളാർ ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അയോൺ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? സോഡിയവും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ. അതുപോലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പം ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു അയോൺ ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. സോ the type of interaction that exists in a sodium chloride solution is a strong ion dipole interaction. So both are charged species, and when this charged species
their magnitude, at interaction between the charged species are equal in magnitude, they form good solutions. So രണ്ട് conditions ആണ്. ഒരേപോലെയുള്ള interactions ഉണ്ടാകണം, and moreover they should have similar interaction, and at the same time they should have equal magnitude. ഇവിടെ magnitude ഇതുപോലെ തന്നെ തുല്യമായിരിക്കണം, almost same ആയിരിക്കണം, of equal magnitude, almost equal magnitude. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണമാണ്. ഒന്ന് ഈക്വൽ മാഗ്നറ്റ്, ട്രയോൺ അയോൺ ഇന്ററാക്ഷൻ, ആൻഡ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവെന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. വാട്ടറിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 80 ആണ്. മീഥൈൽ ആൽക്കഹോളിനൊക്കെ 35.5 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും. നൗ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. രണ്ടാമത്തേതാണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ. ഷുഗർ ഏത് തരത്തിലുള്ള, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോൾട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയി. രണ്ടും സോൾട്ടും വാട്ടറും പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ഒന്ന് അയോണിക് ആണ്, മറ്റേത് പോളാർ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നൗ ലെറ്റ് us see the sugar solution. നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഷുഗർ ഡിസോൾവ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഷുഗറിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ഡിസോൾവെന്റ്. സോ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, they can dissolve in water and form solutions. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ, സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ നാഫ്തലിൻ ബോൾസ്, മീൻസ് പാറ്റാഗുളിക, ഈ നാഫ്തലിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വാട്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we feel that it will not form a solution. കാരണം നാഫ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് doesn't have the ability to form a hydrogen bonding. പക്ഷെ നാഫ്തലീനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബെൻസീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, if we dissolve this naphthalene in benzene, ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് ആണ് ബെൻസീൻ. സോ here we can form a solution. പക്ഷെ ഈ നാഫ്തലീൻ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? we are unable to form a solution, won't get a solution. So the reason is that naphthalene is non-polar and water is polar. The first condition, nature of the solvent. In that we have say like dissolves like, or polar substances dissolves in polar substances, non-polar substances dissolves in non-polar solvents. And exceptions ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷുഗർ പോലത്തെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ. They dissolve in water or polar substances if they have the ability to form a hydrogen bonding. അപ്പോൾ വാട്ടർ പോലത്തെ പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ, പോളാർ സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It has the tendency to form hydrogen bonding. നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ they can dissolve in water. Now, so it is nature of the solid. Second condition എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു solute particles, solubility attain saturated ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ്. ഒരു സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ, പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു, how will we dissolve? ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് tea, if we are forming tea or making tea, we will be adding sugar into it. What happens? We will be dissolving or we will be stirring it, like agitation speed. So the second one is the rate of agitation. എത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ അതിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് the particle get dissolved. അപ്പോൾ that means agitation കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Number of collisions increases and as a result they will get dissolved. മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ്? പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ്. വലിയൊരു കട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഉപ്പിന്റെ കല്ലുണ്ട്, സോൾട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് are there. If you keep in water and if you are keeping the salt powder in the water, which one will dissolve more fastly? ഷുഗറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ പൗഡർ ആണ് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ചെറുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സർഫസ് റേഷ്യോ, surface to volume ratio increases. That means as the size of the particle decreases, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്?
റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ വലിയൊരു കട്ടയിട്ടിട്ട് ഇളക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. എന്താണ്, കൂടുതൽ മോളിക്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ ലിക്വിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. നമുക്കറിയാം സോൾവെന്റിൽ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നപ്പോഴാണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സോൾവെന്റ്. സോൾവെന്റിന്റെ സർഫസുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡിസോൾവ് ആയി വരുന്നത്. സോ ആസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിക്രീസസ് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നു, മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ദർ, മീൻസ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ്, അതിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റിന്റെ റേഷ്യോ കൂടുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. സോ തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫോർത്ത് വൺ? നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഡിസോൾവ് ആകാതെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ് മോർ ഫാസ്റ്റ്ലി. സോ temperature has an effect in the dissolution of solid solutes. So fourth one is temperature. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So if we keep the sodium chloride crystals into the water, what happens? These sodium chloride crystals will dissolve. ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. We'll feel lot of heat, or enormous amount of energy is liberated in the form of heat energy. നമുക്ക് ആ ബീക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തെ നമുക്ക് തൊടാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്, നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ബട്ട് ചോസ് ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സോതെർമിക് റിസോഴ്സ്. നിങ്ങൾ ചുണ്ണാമ്പ് നീട്ടി കണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് കക്കായിട്ട് കൊടുത്ത് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ലിബറേറ്റഡ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ്. ഇപ്പൊ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ്, അതായത് എനർജി പുറത്തോട്ട് വിടുവാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് എനർജി. രണ്ടാമത്തേതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ്. എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബിങ് എനർജി. ആ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മിക്സിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എനർജി പുറത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അതായത് തണുത്ത് വരും. നമ്മൾ ആ സൊല്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ഇൻറ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനൊരു ഡിക്രീസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോതെർമിക് ആണോ എക്സോതെർമിക് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. Definitely, the dissolution of a solid solute in liquid has an effect in the dissolution process. So ഇവിടെ എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യട്ടെ എന്നോർത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ദ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ച് ഡിസോൾവ് ആകത്തില്ല. കൂടുതലൂടെ കട്ടയുണ്ടാകും. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ, അത് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത്. Now, any other things? Pressure. What about the effect of pressure? പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സോളിഡും ലിക്വിഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ദേ ഹാവ് ആൻ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പോൾ പ്രഷറിന് അതിന്റെ വോളിയത്തെ കൂടുതലായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. സോ പ്രഷർ ഹാസ് വെരി ലിറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്, ഇൻ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ്. So today we have seen about the solubility, and what is the solubility? The amount of the solute in the solvents when it is of a saturated solution. Or we can say the amount of solute in gram per 100 gram of a solvent in a saturated solution. And when we define saturated solution, that is a solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature. And
a saturated solution, that means it's a dynamic, it is in dynamic equilibrium, that is rate of dissolution will be equal to rate of crystallization. രണ്ടും ഒരേ വേഗത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. And the process of dissolution means the process by which a solute dissolves in a solvent, അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരുന്നു, ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് ഇൻക്രീസിങ് the amount of or dissolving the solute in a solvent. And crystallization means എന്താണ്, സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ crystallization എന്ന് പറയുന്നത്. So dissolution and crystallization are two simultaneous processes which we cannot observe in the initial state. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നും ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല because the amount of dissolved solute is very less. Okay, thank you. I will be back with solubility of gases in liquid in the next section.